जय माताजी मित्रों, जय माताजी दश्याम यूट्यूब चैनल में तमारुं स्वागत है। मित्रों, आज आपणे उगता पोरनी मां मेलडी मानी इतिहास विषे जाणीशुं। वर्षों पहलानी आ वात छे। खावड़ करीने एक गाम हतुं। आ गाममां कालियो कापड़ी नामनो एक उगता पोरनी मेलडी मानो भूवो रहतो हतो। आ कालियो बाळ कुंवारो हतो। मां मेलडी मां अने कालियो कापड़ी बंने सन्मुख वातो करता हता। आम धीरे धीरे समय वीततो गयो अने कालिया कापड़ीनी उंमर 80 वर्षनी थई गई। एने मनमा थयुं के आ देह पड़ी जशे तो आ मेलडी मानी सेवा चाकरी कोण करशे। आवो विचार करी मानी चूंदड़ी अने त्रिशूल लई ते हाली निकळ्यो अने थयुं के कोई सारो सेवक मळी जाए तो मां मेलडी उगता पोरनी मेलडी मां तेने धूणवा आपी दऊं। हालता हालता एक सीममां माला कारोतरा नामनो एक रबारी मळ्यो अने ते बकरा चरावतो हतो। माला कारोतराने मां मेलडी मानो मोह लाग्यो। ते बोल्यो, हे काला दादा, तमे मां मेलडी मां मने धूणवा आपो। ज्यां सुधी हूँ जीवीश त्यां सुधी हूँ तेमनी सेवा पूजा करीश। तेथी कालिया दादाए कह्युं, मां मेलडी, हूँ तने धूणवा आपूं, तेना बदलामां मने काबरी बकरी मने आप। एटले मालो बोल्यो, भले दादा, लई जाओ। भले कही काला दादाए त्रिशूल अने चूंदड़ी हाथ में 10 हाथ छीटा राखीने छूटा मूक्या तो त्रिशूल अने चूंदड़ी उड़ता उड़ता माला रबारीना हाथ में पहुंची गया। हवे आ चूंदड़ी अने त्रिशूल लई मालो रबारी तेने गाम उकेड़ी में पहुंच्यो। रस्ता में जता तेने विचार आव्यो के मारी पत्नी दली रबारीने जईने कहीश के काबरी बकरीना बदलामां आ त्रिशूल अने चूंदड़ी लाव्यो छुं तो मारी साथे झगड़ो करशे। तेनी बीकमां माला रबारीए गामनी बहार एक रायणनुं झाड़ हतुं ते झाड़नी नीचे आ त्रिशूल अने चूंदड़ी मूकी दीधी अने घरे आवी ते पोताना बकरा वाड़ामां पूरी दीधा। थोड़ीवार पछी दली रबारण बकरीओ दोवा आवी पण तेने वाड़ामां काबरी बकरी क्यांय ना देखाणी। घरे आवी माला रबारीने दलीए पूछ्युं के आपणी काबरी बकरी आपणी क्यांय देखाती नथी। एटले माला रबारीए कह्युं, कोण जाणे बकरा भेगी बाजुना गाममां जती रही हशे अने ते काले मळी जशे एम मालो रबारी खोटुं बोल्यो। आम 3-4 दिवस निकળી गया। एटले मेलडीए रायणना झाड़ नीचे विचार कर्यो के आ मालो बीकना मार्यो कंई बोलतो नथी। मारे अहींया क्यां सुधी बेसी रहेवुं। लाव हूँ दली रबारणना सपने जाऊँ। आવું विचारी मां मेलडी मां दली रबारणना राते 12 वागे सपनामां आव्या अने बोल्या, हे दली रबारण, हूँ मां उगतानी मेलडी छुं। खावड़ गामथी हूँ तारे गाम आवी छुं। तारा मालाए मने काबरी बकरीना साटे लावी छे। तारी बीकमां मालो कंई बोलतो नथी अने मने गामनी बहार रायणना झाड़ नीचे मूकी छे अने सवारे वागता ढोले मने गाममां लावो अने हूँ तमारुं नाम इतिहास में अमर ना करूँ तो हूँ उगतानी मेलडी ना कहेवाऊं। सवार पड़ता दली रबाराणे मालाने वात करी अने गाममां सौ भेगा करी दली रबाराणे वागता ढोले मां मेलडी माने घरे लाव्या अने घरना पाणियारे मां मेलडी मानुं स्थापन कर्युं अने बंने पति पत्नी भेगा मळी मां मेलडी मानी सेवा पूजा करवा लाग्या। आम थता 10 वर्ष वीती गया अने मालो रबारी बीमार पड्यो। 2-4 वर्ष मालो रबारी खाटलामां पथारीवश थई गयो। पछी माला रबारीए तेनी पत्नी दलीने कह्युं, मने एक वचन आपो अने मारो जीव सदगतिए पहोंचे। एटले दली रबाराणे कह्युं, तमे जे मागो ए वचन आपवा हूँ तैयार छुं। मारा मरी गया पछी दली तू क्यांय बीजे घर मांडती नहीं, नहीतर मारा मेलडी मानी सेवा पूजा कोण करशे। अने दली रबाराणे वचन आप्युं अने माला रबारीए देह छोड़ी दीधो ने दली रबारण एकली रहीने पण मां मेलडी मानी सेवा पूजा करे छे। अने थोड़ा वर्षों पछी माठुं वर्ष आव्युं। वरसाद सारो थयो नहीं एटले उकेड़ी गामना मालधारीओ पोताना गायोना धण लई बीजे गाम निकળી गया। एटले दली रबारण एकली पड़ी गई। ते पण हिम्मत करीने तेने 2-3 महीना काढी नाख्या। दुकाळानुं दुख दली रबारण सहन न करी शकी अने तेना घरमां फूंक मूकीने रडवा लागी अने कहेवा लागी, मारा पतिने मैं वचन आप्युं छे
હું આ ઘર નહીં છોડું, એટલે હું બહાર પણ નથી જઈ શકતી. મેલડીએ તો મને સાવ એકલી કરી દીધી. માં મેલડીએ આ વાત કાનોકાન સાંભળી અને માં મેલડીમાં દલી રબારને રાત્રે 12 વાગ્યે માં મળવા આવ્યા. દલીના આંસુ લૂછી માં મેલડી બોલ્યા, દલી ઊભી થા, હું માલા કાળોતરાની મેલડી હાજરા હજુર છું. અને દલી ઊભી થઈ માં મેલડીને કહેવા લાગી, એ માં, મારે એક પણ દૂધનું ઢોર નથી. આ દુકાળમાં મારું ઘર કેવી રીતે ચલાવવું? એટલે માં મેલડી બોલ્યા, સાંભળ દલી, કાલે સવારે આપણે ગામની સીમોમાં મારવાડથી એક કોઠો નીકળશે. તે મારવાડી પાસે એક ગાય છે, તે તારે લાવવાની છે. તો દલી બોલી, માં, મારી પાસે પૈસો પણ નથી, હું આ ગાય કેવી રીતે લઉં? તો માં બોલ્યા, હું વિચ્છી બની ગામના વાણિયાના છોકરાને ડંખ મારું છું. વાણિયો વીંછીનું ઝેર ઉતારવા તારી પાસે આવશે, ત્યારે લીમડાનો ચારો નાખી તું એનું ઝેર ઉતારજે. પછી વાણિયો માં મેલડીના દિવેલના 5 રૂપિયા આપશે. જે રીતે માં મેલડીએ કહ્યું હતું તે રીતે જ બન્યું. દલી રબારણને 5 રૂપિયા મળી ગયા. બીજે દિવસે વણઝારાનો કોઠો નીકળ્યો. ત્યાં જઈ દલી રબારણે વણઝારાને કહ્યું, તમારી આ ગાય જોઈએ છે. તો વણઝારો કહે છે, બેન, આ ગાય તો ક્યારેય વિવાતી નથી. તો આ ગાયનું શું કરશો? ના ના ભાઈ, મારે આ જ ગાય જોઈએ છે. પછી વણઝારાએ કહ્યું, આ ગાય હું મફત તો નહીં આપું, એના 5 રૂપિયા થશે. અને દલીએ 5 રૂપિયા આપી વણઝારાની ગોરી ગાય ખરીદી લીધી. પહેલા દિવસે ગાયને દોવા બેઠા તો ગાયે 1.25 શેર દૂધ આપ્યું અને બીજા દિવસે 5.25 શેર દૂધ આપ્યું. એમ કરતાં કરતાં દૂધ વધતું જ ગયું અને ગોરી ગાય ટંકે 1.25 મણ દૂધ આપવા લાગી. આમ કરતાં કરતાં માઠું વર્ષ નીકળી ગયું અને સારું વર્ષ આવી ગયું. જે માલધારીઓ પરદેશ ગયા ચાલી નીકળ્યા હતા તે પાછા આવી ગયા. અને એવું બન્યું, ઉકેડીની બાજુમાં પંકોડા કરીને ગામ છે. આ ગામમાં ભૂપતચંગ સોલંકીનું રાજ ચાલતું હતું. આ ભૂપતચંગને ખબર પડી કે દલી રબારણ પાસે એક ગોરી ગાય છે જે ટંકે 1.25 મણ દૂધ આપે છે. તેને સૈનિકોને આદેશ કર્યો અને કહ્યું, જાઓ, તે ગોરી ગાયને અહીં લઈને આવો. અને સૈનિકો ઉકેડી ગામમાં આવ્યા તો દલી રબારણ ડોશીમાં થઈ ગયા હતા. અને સૈનિકો આવીને બોલ્યા, માજી, બાજુના ગામના ભૂપતચંગ સોલંકીનો આદેશ છે કે આ ગાય અમારે લઈ જવાની છે, તેના કેટલા રૂપિયા થશે? તો દલી બોલ્યા, આ ગાય તો માં મેલડીની છે, આ ગાય મારે વેચવાની નથી. તો સૈનિકોએ માજીને ધક્કો દઈ ગાયને દોરીને હાલતા થયા અને કહેતા ગયા કે તારી મેલડીને કહેજે કે પંકોડા ગામમાં આવી આ ગાયને લઈ જાય. તો દલી માએ માં મેલડીને આજીજી કરે છે. ત્યાં મેલડીમાં પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા, હું ઉગતાની મેલડી છું, હું ગાય લેવા પંકોડા જાઉં છું. જો ગાય લીધા વગર પાછી આવું તો તારી ભક્તિમાં ખોટ પડે. અને માં મેલડીમાં પ્રથડો જોડી પંકોડા ગામમાં આવ્યા. જ્યાં ભૂપતચંગ ડાયરો કરીને બેઠા હતા ત્યાં મેલડીએ પોતાના વાળ ખંખેર્યા અને 2 બિલાડીઓ નીકળી. તો એક બિલાડી ઘોડીના વાળામાં ગઈ તો બધી ઘોડીઓ તોડવા લાગી અને બીજી બિલાડી રાણીવાસમાં ગઈ તો બધી રાણીઓ તોડવા લાગી. અને ભૂપતચંગ સોલંકીને સમજતા વાર ના લાગી. તે સીધા જ મેલડીમાના પગમાં પડી ગયા અને કહ્યું, માં, તમે કોણ છો? તો માં મેલડીએ કહ્યું, હું ઉકરડી ગામની ઉગતા પોરની દલી રબારણની માં મેલડી છું અને અહીં ગોરી ગાય લેવા આવી છું. ભૂપતચંગ, તમે દલી રબારણને અહીં બોલાવો અને તેનું સામયું કરો. તમારી બહેન બનાવી સારી પહેરામણી આપો. એટલે ભૂપતચંગે દલીમાને બોલાવી સામૈયા કર્યા અને સારી પહેરામણી આપી અને બહેન બનાવી અને ગાય પાછી આપી. દલીમાએ ગાય લઈ મેલડી માળે વાળીને ઉકરડી ગામમાં પાછા ફર્યા અને ભૂપતચંગ બોલ્યા, બહેન, મારે પણ માં મેલડીને મારા રાજમાં બેસાડવા છે. પછી માં મેલડીએ પંકોડાના રાજમાં આસન વાળ્યું અને ભૂપતચંગને માં મેલડીના ભક્તિનો રંગ લાગ્યો. ભૂપતચંગ દર રવિવારે માં મેલડીના મઢે દર્શન કરવા જતા. અને એક દિવસ એવું બન્યું કે ભૂપતચંગ જંગલમાં શિકાર કરવા નીકળ્યા હતા. તો કડીના રાજા મલ્હાવરાવે 200 સૈનિકો સાથે ભૂપતચંગને ઘેરી લીધા હતા.
ભૂપતસંગને લાગ્યું આજે હું મર્યો જ સમજ્યો, પણ આ દિવસે રવિવાર હતો તો તેમને મા મેલડીમાં યાદ આવ્યા. હે માં, હું મરું છું એનો મને અફસોસ નથી, પણ આજે રવિવાર છે. જો તારા એક વખત દર્શન થઈ ગયા હોત તો મારો જીવ સદગતિએ જાય. આટલું બોલતા મા મેલડીમાં રથડો જોડી ભૂપતસંગની સામે પ્રગટ થયા. આ 200 સૈનિકોના કેરામાંથી બહાર કાઢવા હું દલી રબારણની ઉગતા પોરની મેલડીમાં આવી છું. એટલે ભૂપતસંગ બોલ્યા, માં, હવે મારે આ કેરામાંથી નથી નીકળવું. બસ તારા દર્શન થઈ ગયા, હવે મરે જાઉં તો પણ મને કંઈ અફસોસ નથી. એટલે મેલડીમાં બોલ્યા, જો ભૂપતસંગ, આજે 200 સૈનિકો વચ્ચે જો તને હું મરવા દઉં ને તો હું ઉગતા પોલડી મેલડી ના કહેવાઉં. તું તારા માથા પર હાથ ફેવર અને તને 10 ફૂટ લાંબો નાગ ના બનાવું તો હું માં મેલડી ના કહેવાઉં. એવી જ રીતે ભૂપતસંગે આ માથામાં હાથ ફેરવ્યો તો તે જાતે 10 ફૂટ લાંબો નાગ બની અને 200 સૈનિકોના કેરામાંથી નીકળી ગયા. અને મા મેલડીએ પાણીની અંજળી છાંટી. ત્યાં ભૂપતસંગ સોલંકી ખોખારો ખાઈને ઊભા થયા અને બોલ્યા, ધન્ય છે ઉગતા પોરની મેલડીમાંને અને તારા મોઘેરા અવતારને. જય માતાજી મિત્રો, આવી જ વાતો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય માતાજી.